Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. Thank you once again, and this is our 10th lecture on the leadership subject. As you all are aware that we have been discussing an important topic, which is the leading in motivating. It was part of our first lecture that we discussed in the previous class. We discussed part of the leading, but we haven't been to the motivating in in the previous class. So we will be discussing motivating, and if we had leading and motivating, and some of the steps that we have. And if we had time, we will be discussing what motivates people, and maybe we will leave some part of that in the coming classes, and same to how to inspire work environment. So leading, we said that leading is something that is actually taking one person, an employee, a citizen of a country, and that takes them into success. You're actually taking a person or taking a team towards success by leading them. Leading is also looking at the situation of the country, organization, and comparing that particular situation to your desired want or mission or vision, and then developing a strategy in order to achieve that particular vision. Leading is also about taking harder decisions, tougher decisions, in order to and thinking about taking risks in achieving the vision. Leading is also about seeking opportunities for change and having enthusiasm for change in order to have efforts for change and trying to make yourself an agent of the change. So this is basically what leading means. And we have also said that leading is something broader. It has a bigger picture than motivating. That is why motivation is a part of the leadership. So, but motivation is an equally vital responsibility for the manager or for the management. It doesn't mean that motivation, if it is part of the leading, it is not important for leaders to have to think about it. So it is very important. That is why it is coming along with leading in the subject, in the topic that we have. That is because of its due importance. We are actually discussing both of the topics. So it is very important for a manager, for a leader, to have the motivation skill. It translates actually directly into productivity and team effectiveness. You see, if you are actually having a motivation skill in yourself, it is making a productive environment, and it is actually making the team more effective and leading the team towards effectiveness. یعنی اگر ما شما مهارت موتیویشن من حیث منیجر یا لیدر داشته باشیم، ما شما میتونیم که به شکل درست از تیم خود استفاده کنیم، او را یک تیم مؤثر و موفق و یک تیم افیشنت بسازیم، با خاطر اینکه که ما موتیویشن داریم. شما ببینید رهبرایی که در کشورهای مختلف زندگی میکنن، رهبرایی که کشورهای خود به طرف ناکامی بردن و رهبرایی که کشورهای خود به طرف کامیابی بردن، یک تفاوت عمده شمی است که و مهارت تشویق دارند. و شما در دفترتان، در جایتان که شما کار میکنین، در خانه که شما بوده باش دارین و می باشین و میشینین، شما اوجا میبینین که برادرایتان و یا همشیرایتان یا کلانایتان، پدرجانتان، قبلگایتان که کسی کدامش که کسی تشویق میکنه، اون نفر طرف رشد میره. که شما مثال به یک بیادرزاده خود، یک بچه خود یا یک از خویشایتان، یک طفلک که آیستا آیستا کلان میشه، شما او را تشویق میکنی که ماشاءالله خودت میفهمی، سرمایه گذاری میکنی، او را تشویق میکنی به طرفای کار مثبت و خیر و کار نیک، دیگه وا میتونن که یک نفری مفید به جامعه ثابت شوند. و همین مثال ما شما گرفته میتونیم به یک ارگانایزیشن که در اونجا موتیویشن باشه، کارمندا تشویق میشن طرف کارا و بهبود و
غلطی هایش زیاد جدی گرفته نمیشه و غلطی هایش به یک طریقه روش سیستماتیک حل میشه و میتونن که یک پروداکتیو و یک افکتیو تیم داشته باشن و ارگانیزیشن داشته باشن. So besides the leadership having productive environment, it also work making people to use their energy together, to be enthusiastic and to effectively use their skills. So productive in a group is lacking that is inspiration because of job dissatisfaction or boredom. It means that if people are working together and there is no energy and there is no effectiveness available, enthusiasm available, what is actually happening then? It is actually making a job dissatisfaction in an entire environment, in the organization or in a society that you live. Or if we make a comparison, we could say that people who have energy, who have enthusiasm, who are effective or working in a team and there is motivation, is better than a group of people who are having no motivation and who are actually not having the energy, which will lead to a dissatisfactive environment. People who have energy and enthusiasm, they are effective, they are productive, as we said. And people who do not have energy, enthusiasm, motivation, they are dissatisfied, they are boredom, they are tired, and they do not like their jobs. And same example can be applied into the countries, governments, in families, where there is no energy, where there are no enthusiasm available. So that will lead to an ineffective, dissatisfied, in a boredom environment in the particular family or a country. انشاءالله که واضح شد. یک دفعه ما با دلیل براتون میگم در ارگانیزیشنی که در سازمانی که مردم مشترک کار میکنن و انرژی دارن، پر انرژی هستن، انتوزیازم دارن، به اصطلاح یک کمیتمنت دارن و امی انرژی زیرا دارن که کار پیش ببرن و مفید هست نسبت به کسایی که تشویق مدامبانشان تشویق نیست، انرژی کم دارن و تشویق نمیشن دیگه و به او خاطر که از قناعتشان نمیشن، خسته میباشن و از وظیفه خود، از خانه خود، از دولتی که کار میکنن از او ناراض میباشن و شاید زیاد مردم شما ببینید که خوش نیستن. یکی از دلایل عمدهش شان شاید ای باشه که تشویق نمیشن، یکی از دلایل عمدهشان شاید ای باشه که با کس انرژی نمیته و که هستن مشکلاتی با مشکلات زیاد روبرو میشن. Managers should play a big role in building team motivation. This is very important. منیجرها باید یک رول عمده در این پلی بکنن یا بازی بکنن که تیم موتیویشن کرییت کنن. یعنی تو نباشه که یک نفر تشویق کنه دیگه نفرها که در تیم هستن و دیگه دیسکریج هستن. به این خاطر یک منیجر که یک تیم اساین میکنه باید در تیم در کل تیم موتیویشن کرییت کنه. من چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی یک ویدیو دیدم. در اون ویدیو جالبیش در این بود که یک نفر میباشه، کتش یک 4-5 نفر میباشه و بخیالم بوجیای آرد میباشه. شاید شما این ویدیو رو دیدین. خودش عملی کار کتشان نمیکنه اما وارا به شکل تشویق میکنن که فکر میکنن که خودش هم کار میکنه. هر نفری که بوجی رو میورد داره ای برش میگه یگان چیزای مثبت برش میگه که ماشاءالله یا مثال بسیار خوب بوجی دستای خود کتش تا میکنه و بلند میکنه بوجی رو میبره. دیگه میبینید this is how motivation works. This is how you motivate team. This is how people run countries. مردم ها کشورها را یک قسم پیش میبرن. شما مثال آسانش ما ببینیم در سیرت صحابه و در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیغمبر محبوب ما صحابه را تشویق میکردن، وارا مثال بشارت جنت میدادن، وارا امرایشان خودش کار میکردن. این تو رهبری بود که خودش کار میکرد. یعنی شما امروز رهبرها رو ببینین مقایسه کنین، خودش کار میکرد که صحابه و شرم احساس نمیکرد، آر احساس نمیکرد، باز وارا تشویق میکرد و با بشارت جنت میداد و دیگه کدام غنیمت می آمد، دیگه کدام چیزا می بود در بیت المال یا به خاطر تقسیم کردن سری کلگی تقسیم میکرد و تا حدی که میتونست دعا برشان میکرد. که مثال در قرآن کریم هم در آیات ها می آید که
خودت که از یا زکات و چیزا رو میگیری با دعا کو این صلات که سکن الله و این دعا و این دعا که برات خودش میکنی این با باعث سکون میشه. دیگه با این خاطر مردم که وقتی که یک تیم یک رهبریت درست داشته باشن و را تشویق میکنن، این تشویق و این گپای مثبت باعث موتیویشن و تشویق و میشه و کار به شکل درست و به شکل مناسب انجام میدن. خب این دو نقطه بود که ما فرق میان لیدینگ و موتیویشن گپ زدیم و انشاءالله که در آخرم باز یک ریویو میکنیم میره. only find out what motivates the people who report to you. یعنی کسایی که به شما راپور میتن، کسایی که مستقیما با شما راپوردهی میکنن، چی چیزایی هست که او را تشویق میکنن. چند نقطه است که انشاءالله ما او را میخوانیم. مثال گفته که the best way to find out what motivates people is to ask them. نقطه اول و نقطه مهمی که مردم تشویق میکنه این است که شما او را از او پرسان بکنید، از او سوال کنید که چطور هست کارتان. How is the work? How are you? How do you feel? What problems do you have? Do you have any problems? Is the work easy for you? If you have any problem, please feel free to tell us the problem or tell me the problem. ببینید این یک خاصیت بسیار مهمی رهبر است. یعنی وقتی که یک چند کارمندا کار میکنه اون وقت دلایشان پر میشه، شکایت و مشکلات دارن، رهبر میگه که بیا مشکلاتتان بگین بر ما، شما میرین مشکلاتتان میگین، حداقل دلای کارمندا سبک میشه. ضرور هم نیست کلگی مشکلاتشان حل بکنین، یا گان تا حل میشه یا گان تا نمیشه. حداقل هم شنیدن مشکلات هم بسیار یک مهارت بسیار کلان داره. و بدبختانه که ما شما در افغانستان we have this problem that we are not good listeners, we are good speakers, we always speak, but when it comes in terms of the listening, we are actually listening by one ear and just forgetting it and removing it or taking it out from the other ear. You see, listening is a skill. گوش گرفتن، شنیدن یک مهارت از هر نفری نداره و رهبرا این عادت داره و میشنون. مردم سرشان نقد میکنه یا میشنون، لبخند همون تو سر خود شور میدن. This is a skill of a leader. و کسی که رهبر نباشه و دیگه فقط گپ میزنن و گپای کسی نمیشنه. و این شنیدن که از این اگر من مبالغه نکنم 50% مشکلات حل میکنه که ما شما بشنویم از کارمندان. خب اول نقطه که ما شما بحث کردیم این است که we have to ask them. This is very important. Now what should we ask? This is also a part of the question that we have to know. So those people who report to you, we have to ask them how they are doing, how they are, how they perceive their work and your leadership, how they understand, how they believe in their work and the leadership that they're working under you. You may ask them that how is your work, what do you understand about your work, and what do you think about me? Are you happy from my leadership? Are you like energetic when we are working together? And you have to remove this environment of flattery. This is very bad. چاپلوسی هدف ما است که ما مردم باید یک قسم مجبور نکنیم که پشت سر ما گپ بزنه و امرای ما بشینه که ما بگیم که چطور است والا رئیس تو خوب بسیار خوب هستی. و این سیستم چاپلوسی که از کسایی که اموجا امرای تنها سر چاپلوسی میکنه، این قسم کسا را ما اگر در ارگانیزیشن انشاءالله که پیش میریم قسم مردم ها را نگاه نکنیم، به خاطری که چاپلوسا از یک نفر بسیار بیکار یک نفر بسیار کلان میسازه و اون تخیلی، یعنی عملا نه چاپلوسی میکنه به خاطر فایده خودش و ما شما کشور را تباه میکنیم، ارگانیزیشن را تباه میکنیم. با این خاطر باید استریت فورورد باشیم، به هر کارمند فرصت بدیم. همون کارمندی که زیاد خفه هست، زیاد نقد میکنه، شاید به او زیاد فرصت بدیم به خاطر اینکه که از او بشنویم. و کارمندایی که همیشه تعریف ما را میکنه او اصل کارمندای خوب نیست. باید عیب ما شما را دیگه مردم بر ما بگوید و این یک عادت بسیار خوب است. حضرت عمر میگه که خداوند به اون نفر خیر بده که عیب ما را بر من نشان میده. دیگه این بسیار مهم است. به این خاطر که ما شما یک قسم انوایرنمنت، یک قسم فضا را جور کنیم که عیبای ما شما را بر ما کارمندا بگوید. مثال بگوید که شما یک قسم سلوک میکنین یا گان وقت بسیار جدی میرین یا گان وقت که از شما گپای ما را نمیشنوین و بعد شما را عملی هم کنین. با جایی که دلیل است
برشان جواب میدیم. جایی که نیازی دلیل نیست میگیم که والا بسیار میبخشین، امی پذیرفتن مشکل خود، accepting your mistake is like a step forward towards the achievement. مشکل خود که غلطی خود که قبول کردی، بفهم که ما انشاءالله که ترقی میکنیم. So the other part of the question is what drives them to give their best effort and what is getting in the way of their full contribution. یعنی کدام چیزا نیاز است که او را ما انجام بدیم و او مهم است با خاطر واقع و زحمت‌های مکمل خود بکشن، و کدام چیزا هست که او مابین کوشش‌های و همکاری و جستجوی و که دفتر همکاری و که دفتر میکنن و کاری که به شکل خوب پیش میره، کدام چیزا در درایشان میآید. یعنی هغه کم مشکلات، هغه کم مسائل دي چې هغه د کارمندانو مخې ته راځي تر څو پورې هغوی په دفتر کې مکمل همکاري نشي کولای. هغه مشکلات ماته ووایه. دا ډیره جنرال پوښتنه ده، کېدای شي کارمند ته په نیم ساعت کې ټول مشکلات ووایي چې رئیس صاحب زه غواړم چې کار وکړم، رئیس صاحب من میخوام که کار بکنم اما در فلانی وقت شما فلانی کار سر ما میکنین و کارهای ما مثال توقف پیدا میکنه، یا مثال فلانی نفر کارهای شخصی را سر ما میکنه، یا مثلا شما ما میخوایم که کار کنم و کارهای ما زیاد است، کارهای شاخه و من کارهایی که در کانا و ویجایا انجام میشه، کارهای ما بسیار شاخه هست و روزانه بر ما شما یک نیم ساعت وقفه به خاطر چای خوردن و یک نیم ساعت به خاطر کم ذره استراحت کردن بر ما بتین که ما کارهای خود به خاطری که تا 12 بجه که ما کار میکنیم خسته میشیم، اگر استراحت نکنیم بعد از 12 بجه ما صحیح کار کردن نمیتونیم، یک نیم ساعت استراحت کنیم بعدا ما چارج میشیم و باز کار کردن میتونیم. میفهمین دیگه این قسم نکات زیاد است. شما ببینین در ارگانیزیشنایی که شما کار میکنین مطابق همون نیازمندی هایی که شما دارین مطابق همین شما میتونین و همون شما میتونین که مشکلات خود مد نظر گرفته شریک بسازین. Now you had like 3 questions or 3 or 4 questions on the screen, on the table, asked or raised by your employees. Now the answers to this question will give you the insight that what motivates them, motivates the people who report to you. Yani ما شما اگه این مشکلات how they are doing, they are not doing good, مشکلات که داشتن we let them to do good. مثال درباره رهبریت شما کدام نقدایی داشتن او را مد نظر گرفتین و دیگه مشکلاتی که مانع ما بین کار و کاری که انجام میدن واقع میشد او را شما گوش کردین، حل کردین. دیگه این اصل امون نقاطی هست که یا تشویق میشن کار میکنن، والا رئیس صاحب گپای ما را گوش میکنن، والا رئیس صاحب خب ما فرصت میده، والا رئیس صاحب خب مشکلاتی که داشت رو جور کرد، دیگه ما چرا امروز مخلصانه کار نکنیم. You see, this is actually motivating them. Not only motivating them, but actually paving a way towards success of the organization. They will also give you a roadmap to the problems you need to address as a manager and leader. و شاید امی مشکلاتی که بر شما میگه این شاید یک راهکاری یا لاره هم در توخی چې هغه مشکلات څنګه حل شي. در توخی چې مثال رئیس تاسو کله زیات غوسه کیږئ په معنی نو دغه غوسه لګه کمه کوي نو مشکل حل کیږي. یا تاسو ته وایي چې ولا رئیس تاسو کله چې مونږ راځو مونږ بعضې پوښتنه د تاسو نه لرو چې هغه کار څنګه وکړو، تاسو مونږ ته وخت نه راکوئ چې مونږ درشو، نو هغه د دې باعث کیږي چې کار زمونږ وځنډېږي. نو رئیس وایي ورته نور تاسو ته وخت در کومه، یعنی مستقیما نقدم شو او د لارې حل هم درته وښوده، راه حل هم بر شما نشان داد. شما چی میکنین که به او وقت میدین که بیاین که برای شما مشوره بکنم. مثال ما میرتان یک مثال میگم. مثال شما در یک پرودکشن کمپانی ما شما کار میکنیم و کارمندا که هست وقتی که یگان وقت چیزا را مثال مارکر چی میکنن پرودیوس میکنن، شما تولید میکنین مارکر را تولید میکنین، یک مشکل در ماشین پیدا شد و شما باید اون مشکل خرد است اما باعث میشه که مارکرها کم تولید میشه و شما میرین پیش رئیس و سکرترش یا خود رئیس با شما وقت نمیته، یه باعث میشه که مارکر کم تولید میشه. دیگر روز رئیس میگه که والا این مارکرها کم تولید شده، چرا؟ شما میگین به خاطر اینکه رئیس ما چند دفعه خواستیم امروز شما ببینیم اما سکرتر شما یا خود شما بر ما وقت ندادین، دیگه ما مجبور شدیم اما قسم مارکرها را
تولید میکردیم و مارکرها با تعداد کم تولید شد. ببینید these are some problems that you have in hundreds of other problems. So the more questions you raise, I don't mean you are being pessimistic. یعنی هدف ما با مردمای منفیگرا نیست که همیشه نقد میکنن. یعنی مردمای هستن که نقد به خاطر تخریب میکنن و مردمای هستن که نقد به خاطر اصلاح میکنن. ما و شما هدف ما از مردمای هست که نقد به خاطر اصلاح میکنن، نه نقد به خاطر تخریب. This point has to be noted and this point has to be raised here. یعنی ما هدف ما خدا نخواسته این نیست که ما مشکل زیاد بکنیم. هدف ما به خاطر این است که ما مشکل حل کنیم و نقد به خاطر اصلاح هست، نه خدا نخواسته نقد به خاطر تخریب و نقد به خاطر خراب کردن کارا. This has to be clarified. دیگه خودش یگان وقت شاید یک 70-80% امورا را ما پیدا بکنیم که مشکلات ما حل کنیم و اگر خدا نخواسته یگان چیزا دی سوالا حل نمیشد، ما میتونیم که یک فکر بکنیم، یک مشوره بکنیم که یگان لیدرهای دوستای دیگه که کارمندای ما فلانی شکایت داره و ما نمیفهمیم که چه قسمی را حل کنیم، یگان دوست دیگه براتون مشوره میده، در اینترنت جستجو میکنین و با همین قسم ما شما میتونیم که مشکلات حل بکنیم و کارا را بخیر به شکل درست باز کارمندای ما پیش ببرن. و همین مثال به شکل گورنمنت هم عملی میشه، به شکل دولت که دولت با وزرای خود با معینا با کارمندایی که امرایشان کار میکنن برشان فرصت ارائه بکنن که و مشکلات و پرابلمای خود مطرح کنن و and then we will be able to address those problems. و ضمناً شاید شما دیده باشین که در یگان کشورها رئیس جمهور و مردم فرصت میده، زنگ میزنن، مشکلات خود مردم میگن، مستقیما بررسی میکنن. در افغانستان هم الحمدلله یگان جای ما دیدیم که یگان والیا یک روزه به شکلی مستقل با هموطنان خود با مو در ولایت که مردم میشینن با وقف کردن و گفتن که دمی روز شما بیاین و شکایت خود امرای ما مطرح بکنین و شکایت ما شنیده. یگان والیا حتی سارنوال و قاضی مازی و چیزا هم خواستن و گفتن که ما پیگیری مشکلات میکنم. هدف ما این است که من حیث رهبر بودن چیزی نیست که ما شما بگوییم که والا ما یک خوب رهبر هستم و تقریر کنی و بگویی که فلانی کار کردیم و فلانی کار کردیم و شما باید عزت مرا بشناسید. یعنی خدا با مردم اکسپوز کنیم و با مردم خدا کلان نشان میدیم و کسایی که با زیاد تموت پرگویی میکنن و همیشه تعریف خدا میکنن مردم خم چی نیستن، یعنی ساده نیستن. مردم میفهمن که این نفر فقط تعریف خدا خوش داره، صفت خدا خوش داره، همیشه خدا باید تعریف میکنه و باز مقسم باز مردم همو تو رنجیده میشن، باز گپایش هم نمیشنوه دیگه. این رهبریت و این چیزا که از این یک منیجر خوب و یک رهبر خوب که است او این در عمل باید ثابت بکنه که او یک رهبر خوب است، یک لیدر خوب است، با جایزی که او تعریف خدا کنه و بگه که والا ما رهبر خوب هستم، ما لیدر خوب هستم. این چیزا دیگه بجای تعریف کردن و پرگویی در عمل باید ما شما نشان بدیم و شاید ما شما همین که ما این چیزها را تشریح میکنم شاید در ذهنتان زیاد اموت و امثال و مثالا در ذهنتان بگرده دیگه. این نقطه بسیار مهم است. نقطه بعدی که وقتم کم است مختصرا گپ میزنیم، باز در لکچری بعدی او را تشریح میکنیم. Get people working on what's important. The first one was find out what motivates people, and the second point, actually this is the second one, not the third one, I'm mistaking the numbers. Get people working on what's important. You see, there are two things that we have to know, we have to understand. There are important activities and there are daily activities. You see, we have to know the priorities. ما باید اولیت ها را بفهمیم و چیزها را طبقه بندی بکنیم. ما شما در دفتر دو قسم کار داریم، یک important activities است، کارهای مهم، و یک daily activities، کارهای روزانه. Daily activities are routine activities that we perform each and every day. Like every day we are doing particular things. For example, as a cashier, each and every day you make calculations. ما حسابات انجام میدم به حیث کشیر. We, for example, look at the
expenses, look at the incomes, and look at the revenues and etc. These are the daily activities. من حیث ادمین یا HR کارهای روزانه ما ای است که مثال حاضری کارمندار رو چک کنیم، مثال ما شما بتانیم که به شکل روزانه کس ناوقت آمده به وا بگیم که مثال شما ناوقت آمدین و حاضریشان اصلاح بکنیم یا با وا بگیم که کس لیو آورده کس لیو نآورده. این چیزایی هست که these are actually performed on daily basis. On the other hand, there are activities that are important. There are very important. Important activities are usually assigned by the supervisors, by the managers, by the CEOs. یک دفعه براتان میگه که مسئله حاضری تا زود زود خلاص کو و دیگه کاری تبان و فقط سریزی کار فوکس کو. ایتونه میتونه نه ولی رئیس نمیشه به خاطری که ما این کار باید انجام بدم. نه عالی او برات مهم است. یگان وقتی یک مثال آدیتور میآید دیگه یک مشکلی کلان در ارگانیزیشن پیدا میشه یا شما ببینید به سطح کشور شما یک رهبر هستین کارهای روزانه تان انجام میتین یک دفعه خدا نخواسته یک کشور حمله میکنه یک مشکل دیگه که یک کشور پیدا میشه مثال کرونا یک مشکل بود که بسیار مهم بود حتی وزارت مالیه در بودجه خود تغییر آورد به خاطر کرونا به این خاطر کارهای روزانه را ما یگان وقت باید استاپ کنیم به خاطر کارهای ایمپورتنت. این مسئله در تایم منیجمنت خوانده میشه پس ان شاء الله که ما سرشان تفصیلی صحبت میکنیم. امروز موتیویتینگ خواندیم که موتیویتینگ هم بسیار مهم است و باید ما و شما تیم پر انرژی و نگاه کنیم تشویق بکنیم و تا که نتیجه خوب ما داشته باشیم. ضمن گفتیم که باید به سوالات کارمندای خود یا هموطنان خود ما باید فرصت بدیم از کارمندا بشنویم یگان وقت سوالای و مشکلات و بر ما من حیث یک جواب و یک پلتفرم کار میکنه که مشکلات ما با مشکل حل بکنیم. This was our 9th or 10th lecture, sorry. Inshallah we'll be discussing the other parts, get people working on what's important in the other topics in the coming lecture. And this is a very important lecture, motivation. Leadership does not take place without motivation. That's why we are taking much time explaining each and every topic. Thank you for your time and thank you for watching and listening to the lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.